And now we are going to talk about the ghrelin. It is a hormone mainly produced by the oxyntic cells of the stomach. Okay, and much of a less they are also produced by the intestine. Now, as we have said before, just before eating, the levels of ghrelin increases. So when we are fasting, the amount of ghrelin in our stomach increases, and as we eat, it reduces rapidly. So if we administrate ghrelin to an animal, then it feels like hunger and it has to eat. And it is also termed as an orexigenic hormone, that is hunger stimulating hormone. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രലിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ഹോർമോണാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഹങ്കർ ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് ഇൻക്രീസസ് ഹങ്കർ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് ആണ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്കാണ്. ഈ ഗ്രലിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് അപ്പറ്റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രലിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രലിൻ്റെ അളവ് തന്നെത്താൻ കുറഞ്ഞ് പോകും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു അനിമലിക്ക് ഗ്രലിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമലിന് ഹങ്കർ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഓറക്സിജനിക് ഹോർമോണാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെപ്റ്റൈഡ് YY, that is PYY. PYY 336 is a counterpart of ghrelin, that is it does an action opposite to the ghrelin, as ghrelin is an hunger stimulating hormone and PYY is a satiety hormone. The secretion of PYY 336, which is produced by the small intestine. So PYY is produced by the small and large intestine. Okay, and it is lowest level before a meal but rises during the meals and signals satiety. So when we are eating, the levels of PYY are so small. As we eat and as our stomach becomes full, the level of PYY gradually increases. The peptide PY acts by inhibiting the appetite stimulating and PY secreting neurons in the arcuate nucleus. So this peptide, as we can see in this figure, we know that in the left hand corner bottom, PYY is produced by the large intestine, and as the vagus nerve goes, it induces an inhibitory signal in the hypothalamus. So as the level of PYY increases, it acts on the arcuate nucleus of the hypothalamus and inhibit the appetite stimulating NPY. Okay, so that means when PYY increases, the satiety increases. Now PYY is secreted from the entire gastrointestinal tract, but especially from the ileum and colon. Okay, now the food intake stimulates PYY with blood concentration rising to a peak of 1 to 2 hours after ingesting a meal. So as we eat, the level of PYY increases. That means it rises up to a level of 1 to high amount peak levels in 1 to 2 hours after ingesting a meal. These peak levels of PYY are influenced by the amount and composition of food. If we eat the food with larger fat content or energy content, the level of PYY increases rapidly. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പെപ്റ്റൈഡ് YY എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രലിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ്. അതായത് ഗ്രലിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹങ്കർ ഹോർമോൺ ആയിരുന്നു, വേറെ PYY എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിറ്റി ഹോർമോണാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് PYYയുടെ ലെവൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ PYYയുടെ ലെവൽ വളരെയധികം കൂടും. ഇനി നമ്മുടെ PYY സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്റ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇലിയത്തിൽ നിന്നും കൊളോണിൽ നിന്നാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PYY പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അത് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പീക്ക് ലെവലിലെത്തും. ഇനി നമ്മൾ ഹൈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PYYയുടെ അളവ് വേഗം തന്നെ കൂടും. PYY ആക്ട് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ന്യൂറോപെപ്റ്റൈഡ് ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് ന്യൂറോൺസിനാണ്. അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് കോൾസൈറ്റോകിനിൻ CCK. Cholecystokinin is a gastrointestinal hormone secreted by the eye cells of the upper small intestine during the digestion of a meal. So CCK is produced upon the digestion of meal. That means it is a satiety hormone. It is an important satiety signal for regulating the size of meals. Okay.
Now the CCK is secreted in response to the presence of nutrients in the small intestine. That is, when we are eating and during the digestion, the food enters into the small intestine, and the energy content of food in the small intestine results in the secretion of CCK. Through the multiple effects on the digestive system, CCK facilitates digestion and absorption of these nutrients. So CCK helps in the digestion and absorption of the nutrients present in the food. CCK enters the blood and acts as a hormone to influence several gastrointestinal functions such as gallbladder contraction, gastric emptying, gut motility, and gastric acid secretion. So, when CCK is produced and it enters into the blood, it does some things such as gallbladder contraction, okay, gastric emptying, gut motility, gastric acid secretion. Gallbladder contraction means the contraction of gallbladder results in the secretion of certain substances that are needed for the digestion. Gastric emptying means the removal of food from the gastric area. Gut motility means the movement of food or chyme through the gut, and gastric acid secretion. However, CCK also activates receptors on local sensory nerves in the duodenum. Okay, and they send a message to brain via vagus nerve to contribute satiation and meal cessation. As we can see, the CCK, it is produced by the small intestine, and the red nerve, the vagus nerve, induces an inhibitory signal to the hypothalamus. Thus reduces the food intake. അപ്പോൾ കോൾസൈറ്റോകിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പർ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഈ ഹോർമോൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാറ്റിറ്റി സിഗ്നലിൻ്റെ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എത്രത്തോളം ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണോ അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് CCK സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഡൈജഷൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ CCKയുടെ അളവ് കൂടും. ഇനി പിന്നെ CCK അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൽ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടി ചെയ്യും. ഒന്ന് ഗാൾ ബ്ലാഡറിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ, പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ്, ഗട്ട് മോട്ടിലിറ്റി, ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ CCK എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിലെ ചില ലോക്കൽ സെൻസറി നെർവ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ടു ഇൻഡ്യൂസ് സാറ്റിറ്റി. The effect of CCK is short-lived. Therefore, CCK function mainly to prevent overeating during each meals. As we have said before, we are talking about the short-term regulation of food intake, and CCK is very short-lived. It is to prevent the overeating at each meal. Next, we feel satisfied when adequate food is to replenish the stores in the digestive tract, even though the body's energy stores are still low. That is, we eat when we are tired or our body is devoid of energy. But CCK does not act like that. Even though we have only eaten small amount of food, CCK will be produced. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടല്ല CCKയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് ഓരോ മീലിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സാറ്റിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും CCK പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാണ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. നമ്മളെ ഇൻജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അവൈലബിൾ ആവണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുഡ് അടി നിർത്തും. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ നിർത്തും. പിന്നെയാണ് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് GLP which in turn enhances glucose dependent insulin production and secretion from the pancreas. So GLP is glucagon like peptide. So GLP is glucagon like peptide which in turn enhances glucagon dependent insulin production. So the GLP is another hormone which induces the pancreas to produce insulin. Insulin is the hormone which are produced by the pancreas. They are produced when the amount of glucose in our blood is very high. GLP and insulin are both suppress appetite. So when the amount of insulin or GLP in our body is very high, it suppresses appetite. Thus eating a meal stimulates the release of several gastrointestinal hormones that may induce satiety. അപ്പോൾ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ GLP എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സംഭവമാണ്. അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അത് ഇൻസുലിൻ ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻസുലിനും GLP-യും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പറ്റൈറ്റ് കുറയ്ക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓറൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് meter food intake. Several oral factors related to feeding such as chewing, salivation, swallowing, tasting, meter the food as it passes through the mouth. After a certain amount has passed, the hypothalamic feeding center become inhibited. However, the inhibition caused by this metering mechanism is considerably less intense and shorter duration that lasts only to 20 to 40 minutes. ഓറൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേറെ ഹോർമോണൽ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വായയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻടേക്കിനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതായത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ചൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സലൈവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലോയിങ്, ടേസ്റ്റിങ്, അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മീറ്റർ വഴി അളന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതറിയാം. ആ ഒരു ചെറിയ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡിങ് സെൻറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവും. അതായത് നമ്മുടെ വായ തന്നെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഫുഡ് അധികം കഴിക്കേണ്ടത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു റെഗുലേഷനാണെന്നാണ് പറയണത്. നെക്സ്റ്റ്, സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കണതിനെ ഇതാക്കണത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷനോ ലോങ് ടേം റെഗുലേഷനോ അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് സൈക്കോ, അതുമാതിരി തന്നെ സോഷ്യൽ, അതുമാതിരി തന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ അവരെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ഫുഡ് ഇൻടേക്കിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓഫൺ അവർ ഡിസിഷൻ ടു ഈറ്റ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ഈറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് വെദർ വി ആർ ഹംഗ്രി ഓർ ഫുൾ. നമ്മൾ ഫുള്ളാണോ അതോ ഹംഗ്രി ആണോ നോക്കിയിട്ടല്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്. ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി we eat out of habit. We all know that we ingest food three times a meal, that is breakfast, lunch and dinner. There are 3 meals at the 3 times. That is a fixed social behavior, or because of social custom, that is food often plays a prime role in the entertainment, leisure and business activities. Next, we feel intentional family pressure. Clean your plate before you leave the table can affect the amount of consumed. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കാരണം വി ഈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്, നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് കാരണം, അതായത് ദിവസം 3 നേരം കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് സോഷ്യൽ കസ്റ്റം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ വന്നാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ കസ്റ്റമായിട്ട് വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഫാമിലിയുടെ പ്രഷർ, അതായത് ഭക്ഷണം മൊത്തം കഴിക്കാണ്ട് വരണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മൊത്തം കഴിക്കാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ. Most of us eat for pleasure, okay, not just for meeting our hungry needs. We like to eat the food, we like the taste, the smell and texture. That can also increase the appetite. അതായത് നമുക്ക് പ്ലഷർ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു തിന്നാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, സ്ട്രെസ്, ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, ബോർഡം. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ലീഡ് ടു ഈറ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ്, പീപ്പിൾ ഓഫൻ ഈറ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് rather to satisfy hunger. As we said before, the stress, anxiety, depression, boredom ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫുഡ് കിട്ടുന്നു. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന വീട്ടിലെ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഫുഡ് കഴിക്കും. അത്യാവശ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിലാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറേ ഫുഡ് കഴിക്കും. തീരെ ഫുഡ് കിട്ടാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. Next, thus a comprehensive explanation of how food intake is controlled must be taken into account. This voluntary acting and can reinforce or override internal signals governing feeding behavior. അപ്പോൾ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിനാലേ ഇൻവോളണ്ടറി കാര്യങ്ങൾ കാരണം സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസും കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുഡിനെ ഈറ്റിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻടേക്കാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് എങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഇതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഫില്ലിങ്, വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് സംഭവങ്ങളും, അതിൽ ഹങ്കർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഗ്രലിൻ. ബാക്കി 3 പേര്, അതായത് PYY, കോൾസൈറ്റോകൈനിൻ, അതുമാതിരി തന്നെ GLP, ഇവരൊക്കെ സാറ്റിറ്റി ഹോർമോൺസാണ്. അവരെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓറൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓറൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ തന്നെ കുറച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മീറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹംഗ്രി സിഗ്നലിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ചോദിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.